નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આ વિડીયોમાં 5 ઓક્ટોબરના રોજ લેવાના એકમ કસોટી અંતર્ગત ધોરણ 6માં જે અંગ્રેજીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંકના વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, नीचे आपेला शब्दों माटे राइमिंग वर्ड्स आपो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने तमारा शिक्षक द्वारा कोईपण 5 राइमिंग वर्ड्स लखावामां आवशे। अहीं आपेला है ट्री तो फ्री, सन तो गन, डोर। विद्यार्थी मित्रों, डोरनो कोईपण एक राइमिंग वर्ड्स तमने जो आवड़तो होय तो मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। फेल, टेल, नाइट, फाइट, गुड, फूड, लैंड, सेंड, ऑल, टोल, फ्राइडे, थर्सडे, बेड, पेड, डाउन, टाउन, अलाइव, लाइव, पेन, टेन, धेट, फेट, टीन, पिन, धेर, धेर, टेप, स्नैप, सेल, टेल, विश, फिश, लाइफ, वाइफ, लुक, टुक, सेल, टेल, रेन, ग्रेन, पोट, नोट, पेट, नेट। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आपेला राइमिंग वर्ड्स छे तेना करता बीजा घणा बधा राइमिंग वर्ड्स होई सके छे, तो तमे आना सिवायना पण बीजा तमे तमारी रीते लखी शको छो। प्रश्न नंबर 2 में आपेलू है, नीचेना वाक्यों बिफोर अथवा नाउ में वर्गीकृत करवाना छे। कोईपण 5 वाक्य तमने लखावामां आवशे। ए वाक्य में बिफोर में लागू पड़शे कि नाउ। विद्यार्थी मित्रों, बिफोर एटले पहला, पहला एटले के जे क्रियाओ अत्यारना पहला पूरी थई गई छे ए भूतकाळनी क्रियाओ हशे तो बिफोर में आवशे। ने नाउ एटले अत्यारे, अत्यारे एटले चालू क्रिया तो चालू, वर्तमानकाळनी क्रियाओ होय तो नाउ में आवशे। नंबर 1, गीता एंड सीता प्रिपेर्ड, भूतकाळ छे तो जवाब आवशे बिफोर। आई ट्रावेल्ड बाय कार, ट्रावेल्ड भूतकाळ छे तो जवाब आवशे बिफोर। नंबर 3, क्रिशा इज राइटिंग एन एसे, एबीजर प्लस आईएनजी चालू वर्तमान काळનું वाक्य छे तो जवाब आवशे नाउ। निकिता वॉश्ड क्लोथ्स अर्ली इन ध मॉर्निंग, वॉश्ड भूतकाळ छे तो जवाब आवशे बिफोर। रवीना इज प्रेक्टिसिंग गरबा, एमीजर प्लस आईएनजी, आईएनजी वाळुं क्रियापद छे तो चालू वर्तमान काळ तो जवाब आवशे नाउ। विद्यार्थी मित्रों, आ रीते योग्य क्रियापद छे एने जोईने तमारे जवाब लखवाना छे। अहीं वॉकड भूतकाळ छे तो बिफोर, अहीं वॉज भूतकाळ छे तो बिफोर, अहीं एमीजर प्लस आईएनजी चालू काळ छे तो नाउ, अहीं एमीजर प्लस आईएनजी चालू काळ छे तो नाउ। क्लेप्ड ने स्टूड भूतकाळ छे तो बिफोर, आईएनजी वाळुं छे तो नाउ, वॉज भूतकाळ छे तो बिफोर, एमीजर प्लस आईएनजी तो नाउ, गोइंग। विद्यार्थी मित्रों, अहीं आवशे नाव। वॉज तो बिफोर, वॉज जम्पिंग भूतकाळ तो बिफोर, एमीजर प्लस आईएनजी तो नाउ, आर प्लस आईएनजी तो नाउ, प्रेड भूतकाळ बिफोर, क्लाइमिंग तो नाउ, वेंट भूतकाळ तो बिफोर, वॉज तो बिफोर। तो अहीं क्रियापद तमारे जोईने ज बिफोर के नाउ नक्की करवानुं छे। एमीजर प्लस आईएनजी तो नाउ, भूतकाळ तो बिफोर, एमीजर प्लस आईएनजी तो नाउ। तो एक क्रियापद ने ध्यान में राखीने लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 3 में आपेलू छे, कौंस में आपेला शब्दों उपयोग करीने संवाद पूर्ण करो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमने जे जवाब आपेला छे, थैंक यू, प्लीज, हियर इट इज, नो, एनीथिंग एल्स, तो ए तमारे एना द्वारा खाली जग्या पूर्ण करवानी छे। अहीं टीचर अने रीना वच्चे छे। टीचर कहे छे, रीना गिव मी योर शार्पनर प्लीज। तो
તો રીના કહે છે હિયર ઇટ ઇઝ મેડમ, આ રહ્યો શાર્પનર. તો ટીચર કહે છે થેન્ક યુ, પુટ ઇટ ઓન ધ ટેબલ. થેન્ક યુ તે ટેબલ ઉપર મૂકી દે. તો રીના કહે છે ઓકે મેડમ, ડુ યુ વોન્ટ એનીથિંગ એલ્સ? બીજું કાંઈ જોઈએ છે? તો ટીચર કહે છે નો નથિંગ એલ્સ, ના કાંઈ પણ ઉપરાંત જોતું નથી. રીના કહે છે ઓકે મેડમ. તો આ રીતે પૂર્ણ કરવાનો છે. કફ એન્ડ કોલ્ડ, વેરી ગુડ મોર્નિંગ, યુ ટુ ને વાય ડુ. તો નવ્યા અને કાવ્ય વચ્ચેનું છે. નવ્યા કે છે ગુડ મોર્નિંગ ડિયર, તો કાવ્ય કે છે વેરી ગુડ મોર્નિંગ, હાવ આર યુ, કેમ છો? તો નવ્યા કે છે આઈ એમ ફાઇન. વોટ અબાઉટ યુ, તને કેમ છે? તો કાવ્ય કે છે આઈ એમ ઓલ્સો ફાઇન. વાય ડુ યુ કમ હિયર, શા માટે આવી છો? તો નવ્યા કે છે આઈ એમ હેવિંગ ફીવર, મને તાવ છે. એન્ડ યુ, કાવ્ય કે છે કફ એન્ડ કોલ્ડ. તો નવ્યા કે છે ઓ પ્લીઝ ટેક કેર, કાળજી રાખજે. કાવ્ય કે છે યુ ટુ, તમે પણ ધ્યાનમાં રાખજો. ત્રીજો ડાયલોગ આપેલો છે વાય નોટ થેન્ક યુ અ ટી શર્ટ ટુ સુરત અટેન્ડ અ ફંક્શન. તો ગિરીશ અને પ્રિતેશ વચ્ચેનો છે કહે છે ગિરીશ હે વેર આર યુ ગોઈંગ, ક્યાં જઈ રહ્યો છે? તો પ્રિતેશ કહે છે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ સુરત. એન્ડ વેર આર યુ ગોઈંગ, તું ક્યાં જવાનો છો? તો ગિરીશ કહે છે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ બોમ્બે ટુ અટેન્ડ અ ફંક્શન. પ્રિતેશ કહે છે ગુડ, વિલ યુ પ્લીઝ બ્રિંગ ટી શર્ટ ફોર મી, મારા માટે ટી શર્ટ લઈ આવીશ? તો ગિરીશ કહે છે શ્યોર, ચોક્કસ. વાય નોટ, શા માટે ન લઈ આવ? તો પ્રિતેશ કહે છે થેન્ક યુ સો મચ. ગિરીશ કહે છે યુ આર વેલકમ. આગળનો જોઈએ નંબર 4. ડાર્ક કલર્સ, હાઉ મચ? યસ થેન્ક યુ. સીટ ઓન યોર, સૂટ ઓન યુ ને વોટ ડુ યુ વોન્ટ? શોપકીપર અને માંડવી. શોપકીપર કહે છે વેલકમ મેડમ. વોટ ડુ યુ વોન્ટ, શું જોઈએ છે? તો માનવી કહે છે આઈ વોન્ટ ટુ બાય અ ડ્રેસ, પ્લીઝ શો મી અ ડાર્ક કલર, મને ડાર્ક કલરમાં ડ્રેસ બતાવો. શોપકીપર કહે છે સી ધીસ કલર વિલ સૂટ ઓન યુ, આ કલર તમારી ઉપર મેચ થશે. તો માનવી કહે છે યસ ઇટ ઇઝ રિયલી ગુડ, તે ખૂબ જ સારો છે. હાઉ મચ ડઝ ઇટ કોસ્ટ, કેટલી કિંમત છે? તો શોપકીપર કહે છે 1200 રૂપીસ ઓનલી. શુડ આઈ પેક ધીસ, આ પેક કરી આપું? તો માનવી કહે છે યસ થેન્ક યુ, તમારો આભાર. તો આ રીતના ડાયલોગ કમ્પ્લીટ કરવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4માં આપેલું છે નીચે આપેલા પરિચ્છેદ વાંચી તેના આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. અહીં આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ છે એ તમારે લખવાના છે. પ્રશ્ન નંબર 4નું સોલ્યુશન, પ્રશ્નોના જવાબ છે એનું આપણે ભાગ નંબર 2માં સોલ્યુશન કરશું. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને ભાગ નંબર વિડીયો તમને 2 ઝડપથી મળી રહે. પ્રશ્ન નંબર 5માં આપણને આપેલું છે કોઈ પણ એક વિષય પર શબ્દનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય બનાવવાના છે. ધ પીકોક, માય સેલ્ફ, માય સ્કૂલ, ટ્રીઝ અને માય ફેવરિટ ટીચર. તો આમાંથી કોઈ પણ એક પેરેગ્રાફ છે તમારે લખવાનો રહેશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6ના અંગ્રેજીનું ભાગ નંબર 1 પેપર સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. આભાર, ધન્યવાદ.